یہ بتائیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہم اپنی قوم کے حوالے سے اپنے ملکوں کے حوالے سے تو کتنے اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے گھر, ہماری فیملی, ہمارے بچے, ہمارے لوگ, ہمارے آس پاس کے لوگ, ہمارا ملک. اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے. وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. ہر آنے والا بچہ پتہ نہیں کتنے زیادہ پیسوں کا مقروض ہے. اس کے اوپر تو میں بات ہی کروں گی کیونکہ مجھے یاد ہے میرے ہوش میں جب یہ تھا تب یہ بات تھی کہ جی کوئی کہتا تھا کہ جی 1000 روپے کا مقروض ہے, کوئی کہتا تھا جی 5000 روپے کا مقروض ہے. یہ مطلب ٹائم ٹو ٹائم بڑھتا گیا اور اب میرے خیال میں اس وقت تو شاید لاکھ روپے کا ایک بچہ جو پیدا ابھی نہیں ہوا ہے وہ مقروض ہے. اور یہ قرضے کیوں بڑھتے رہتے ہیں ہمارے اوپر؟ ہم کیوں قرضے لے رہے ہوتے ہیں اور سود پہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں, اور ان قرضوں کی وجہ سے ہم کتنی نیچے دبتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, ہمیں مہنگائی بڑھانی پڑتی ہے. اسی طرح یہی حال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف کے قرضے لیتے 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 آج ہم یہاں تک پہنچ گئے, لیکن ہم نے کتنا کب سے ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں کوئی اندازہ. اگر آپ کو میں احتیاطاً آپ کو ایک فگر دوں تو آئی تھنک 24واں قرضہ ہم نے آئی ایم ایف سے لیا ہے. اور اگر ہم یہ قرضے نہیں لیتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اور یہ آئی ایم ایف سے قرضے ہمیں لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور پہلے سب سے پہلے کون سی جماعت تھی جس نے اور کون سی حکومت تھی جس نے اپنے دور حکومت میں یہ قرضہ لیا؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش کیے جانے والے دستاویزات سامنے آ گئی اور پاکستانی حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اور عوام پر ٹیکس کا انتہائی بوجھ ڈالا. اور یہ آن اینڈ آف چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ چل بھی رہی ہیں جس سے عوام پس بھی رہے ہیں. اسی ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ تجزیہ کار نعیم قریشی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے نعیم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ تھوڑا سا اعادہ کھینچا گیا ہے, تھوڑا سا ایک بتایا گیا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو بیسیکلی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. بس یہ پتہ ہوتا ہے جی آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف کیا چیز ہے؟ کوئی جن ہے, بھوت ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس کو رگڑو اور وہ پیسے دے دیتا ہے قرض, اور اس کے بعد وہ ہمارے پر اتنے ڈنڈے برساتا ہے یا ہمارے پر ایسے سینکشنز لگا دی جاتی ہیں, ہمارے پر ٹیکس کے بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں. کون سی حکومت نے سب سے پہلے یہ اقدام اٹھایا تھا اور وہ وجوہات کیا تھی؟ دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک باڈی ہے اور وہ اس کی سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ مختلف ممالک ہی کرتے ہیں, اور پھر ان ممالک سے ان کے پاس جو رقم ہے وہ آبویسلی مختلف ملکوں کو جو ہے قرض پہ بھی دیتے ہیں, وہیں سے ان کی انکم بھی جنریٹ ہوتی رہتی ہے. تو کسی بھی ایک جیسے ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے چنگل میں پھنستے جاتے ہیں. تو ملکوں کی بھی یہی داستان ہے کہ جو ملک ایک دفعہ آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنستا ہے اس کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں مختلف ممالک کی جنہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا یہ سوچ کر کہ وہ اپنے ملک کو ڈیولپ کر سکیں گے اور پھر قرض اتار بھی دیں گے, لیکن عملاً یہ ممکن نہیں ہوتا. کچھ ممالک میں جہاں کی قیادتیں جو ہیں, جہاں کی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ کرپشن سے پاک ہیں, تو انہوں نے کامیاب پروجیکٹس بھی کیے اور قرضہ اتارا بھی ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے, جو ملکوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو کامیاب ملک ہے اس کو طریقے کے ساتھ اتار بھی دیتے ہیں. ناظرین بالکل اہم بات تو یہ ہے کہ آخر ہم کیوں اس دلدل میں پھنسے اور ہم اس سے کیسے نکل پائیں گے, اور یہ کیا ہمارے لیے ناگزیر تھا. بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے قرضوں کے حوالے سے, اور یہی بات میں نعیم قریشی صاحب سے بھی کر رہی تھی. نعیم صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ انیشلی اس کا آغاز کیسے ہوا, اور کچھ کنٹریز جو ہوتی ہیں جو ڈیولپڈ ہوتی ہیں وہ ایک طریقے کے ساتھ آئی ایم ایف کے قرضوں کو لیتی بھی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہیں, اور پھر اس کو اسی طرح سے اس کی ادائیگی بھی ہوتی ہے, اور ان کی ملک پہ ان کی چیزوں پہ اس کا کوئی اتنا خاص امپیکٹ نہیں پڑتا جو پرابلمس ہم جھیل رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بڑی طویل داستان ہے, قرضوں کی بہت طویل ہے اور لمبا پیریڈ ہے, 75 سال کا. اگر ہم 1965 سے بھی اگر لگائیں تو تقریباً یہ 60 سال بنتے ہیں. 1965 میں پہلی مرتبہ ایوب خان صاحب کی حکومت نے قرضے کا آغاز کیا تھا. اچھا. تو یہ پورا جو پیریڈ ہے تقریباً 60 سال کا بنتا ہے. وہی تو گیا. لیکن اگر ہم چاہیں تو پہلے خاص طور سے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, جو ہمارے ناظرین ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 15-16 سال میں کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑا سا مجھے. لیکن اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ قرضہ لیا, پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ لیا, ان کا نام بڑا سر فہرست آتا ہے. دیکھیں مشرف صاحب کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. مشرف صاحب کے جانے کے بعد
तो उस वक्त 6,129 अरब रुपए में हम बात कर लेते हैं, 6,129 अरब रुपए का कर्जा था पाकिस्तान पे, अंदरूनी और बैरूनी। पीपल्स पार्टी के 5 साल के हुकूमत में इन्होंने 133% का इजाफा किया इस कर्ज में, ठीक है, और ये बन गया 14,292 अरब, अच्छा, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 2013 में, जो 2018 तक बरकरार रही। इन्होंने 5 साल पूरे किए। इन्होंने इस कर्जे में 14,292 का जो कर्जा था उसमें 75% का इजाफा किया, अच्छा, और ये पहुंच गया 24,800 के करीब। उसके बाद फिर इमरान साहब की हुकूमत आई, तकरीबन 3.5 साल रही ठीक वो है। हुकूमत। उन्होंने इसमें 60% का इजाफा किया, तकरीबन 40,000 अरब जो है वो 39,984 अरब रुपए जो है, टू बी एग्जैक्ट, जो है वो कर्जा पहुंच गया। ठीक है, सही। तो और इमरान साहब की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी जिसने अपने इस पीरियड में सबसे ज़्यादा कर्ज वापस भी किया। अच्छा। लेकिन उससे पहले जो है कर्ज वापस करने की परसेंटेज बदकिस्मती से हमारी बहुत कम रही। तो क्या वो प्रीवियस कोई पायलट तो नहीं हुआ था कर्जा? क्योंकि अगर करीब करीब हुकूमतें हो या IMF की कोई रूल्स हैं, मतलब एक होता है कि जी आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कि अगर हमने आपको 3 साल के लिए दिया है, 4 साल के लिए दिया है, तो इस मुद्दत में आपने वापस करना है, तब आपको दूसरा कर्जा मिले। वो ऐसा ही होता है हमेशा। आपने सुना होगा कि 3 साल मुद्दत के लिए या अभी जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी वो 7 अरब रुपए देंगे 5 साल के लिए, तो हमें 5 साल में ही वो पूरा करना है। पाइलअप नहीं होता इस एतबार से कि जब आपने ये 5 साल में पूरा करना है, IMF से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो अब अगर आपने ये पूरा करना है तो आप किसी दूसरे मुल्क से भी ले लेते हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेते हैं, आप वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, आप अपने दोस्तों से ले लेते हैं, उनको तो फारिग कर दिया। तो जैसे आपने इंटरव्यू में भी फरमाया था कि ये 24वां मुआहदा है जो हम IMF के साथ कर रहे हैं। तो ये तो मैंने पिछले 16 साल की कहानी आपको सुनाई कि 16 साल में किस तरह जो है वो इमरान साहब की हुकूमत तक ये 40 अरब पर पहुंच गया। अब ये जो 2 साल गुजरे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब की 2 मरतबा की MRD की ये जो हुकूमत है, ये 2 मरतबा इन्होंने हुकूमत संभाली, तो तकरीबन 2-2.25 साल का पीरियड हो गया है। इन्होंने इसमें जो है 100% का इजाफा कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान पे मजमूई तौर पे 81 अरब रुपए का कर्जा है जी। इसको 81,000 बिलियन पाक रुपीस में जो है हम इसको ले गए हैं, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि जो कर्जा हमने लिया हुआ है उस पर जो हमें सूद की अदायगी करनी है उसके लिए हम कर्ज ले रहे हैं। तकरीबन 9,000 अरब रुपया जो है वो हमें कर्जे में देना होता है, और जब वो हम दे नहीं पाते, और दे इसलिए नहीं पाते कि देखिए इस साल बजट में जो हम ज़ाहिर है हमारी इनकम है, इनकम यह है कि हमारी FBR का जो टारगेट है इस साल बजट में वो 12,970 अरब रुपए है। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा होता है हुकूमत के पास, जो कि इस वक्त जो है वो 4,845 अरब है। तो टोटल जो है हमारे पास 17,400 अरब रुपए होंगे। ठीक है, अच्छा ये भी मुझे कहिएगा कि ठहरे, ये तो हो गया कि जी सबसे पहले किसने लिया था, सबसे ज्यादा कर्ज किस हुकूमत ने लिया? अगेन वो बात देखिए, ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि पिछले 1988 में ज़ियाउल हक मरहूम के बाद जो पहली हुकूमत बनी थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बनी थी, और वो तकरीबन 2.5 साल उनकी हुक्म बरकरार रही। फिर मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर दोबारा बेनज़ीर साहब आई, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, और अभी ये मैंने 2 अदवार इनके गिनवाए हैं। तो मजमूई तौर पे जो ये 35-36 साल हैं, इसमें मजमूई तौर पे जो हुकूमत की है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने की है।
इमरान साहब की वाहिद हुकूमत दरमियान में आई या मुशर्रफ साहब की आई, लेकिन अगर आप सियासी हुकूमतों की बात कर रही हैं कि किस सियासी पार्टी ने, तो बिला शक व शुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ही सबसे ज्यादा कर्जे लिए। ये देखे ना पिछले 30 सालों में अगर देखा जाए तो ये नंबर गेम चल रहा है जी। ये 35 सालों से 1991 से आई थिंक 88 से लगाएं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बनी थी 1988 से, यानी 88 से लेके आप ये तो तकरीबन 35 साल से भी ऊपर जी, 36 साल हो गए। 36 साल हो ये 36 साल के दौरान में ये सारे कर्जे लिए गए, और इसका सबसे अहम पहलू ये है कि इन कर्जों के बारे में तसलसल से ये कहा जाता रहा कि इनको जो स्पेंडिंग है, जो ये खर्च करने हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें तो आपको पता है कि करप्शन की क्या क्या मतलब ये कि कहानियां हमारे सामने हैं। अच्छा, मुझे नहीं साहब ये भी बताइएगा, ये तो हो गए कि लेते जा रहे हैं, इसमें अदायगी का जो सबसे बेस्ट दौर रहा है वो कौन सी हुकूमत का है जिसमें उन्होंने इस IMF के कर्जे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और आवाम पे बोझ नहीं पड़ा, जो जिससे कहते हैं ना कि बेस्ट टाइम जो गुजरा है कर्जा लेने में और कर्जा देने में, और मुल्क में भी कोई भूचाल नहीं आया? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि इमरान साहब की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्ज वापस किया है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि 10,000 अरब अगर कर्ज लिया है तो भाई 7 या 8 वापस भी कर दिया, तो गोया आपके ऊपर 2,000 अरब का फ़र्क पड़ा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं, सबसे ज़्यादा खराब रिकॉर्ड अगर होगा तो वो इन दो ही हुकूमतों का है, जिसमें नंबर 1 जो है वो मुस्लिम लीग नून है। इनका रिकॉर्ड ज्यादा खराब है जी। ये नाज़रीन, मतलब कौन कर्जा ले रहा होता है, और जब ये IMF और जो जितने भी इदारे होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो और बहुत सारे जहाँ से कर्जे लेते हैं, उनकी क्या थॉट्स है, वो जब इनको कर्जा दे रहे होते हैं तो क्या उनके जहन में होता है कि किस तरह से कर्जे की वापसी और अदायगी होगी। मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपके साथ हूँ मैं उज़मा इलियास खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जब हम ब्रेक पे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी एक बहरहाल मुझे लगता है कि ऐसी एक सियासी एजुकेशन है जो हम सारे लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए अपने मुल्क के सियासी मामलात, सियासी लेन देन। लेकिन नॉर्मली लोगों को सिर्फ टर्म्स तो पता होती हैं, लेकिन उसकी इंटरनली डेप्थ क्या है और वो हमारे मुल्क में किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है वो लोगों को नहीं पता होता। नहीं सब हम बात कर रहे थे, ये सारी बात कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे बेचारे आम आजकल, चाहे आप रिक्शा वाले को देखें, आप सब्जी वाले को देखें, आप टैक्सी वाले को देखो, एवरीवन नोज हाउ टू नो अबाउट रिगार्डिंग ऑल दी, ये ना सियासत के बारे में उन्हें पता होता है, टर्म्स भी पता होते हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें जो एक नॉर्मल। लेकिन जो अंदर खाने होते हैं, तो कितना कर्जा किसने दिया, कहाँ पे फंस रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर, वहीं से जब मैंने आपसे बात की थी कि जो सबसे ज्यादा कर्ज लिया इन्होंने, PTI की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा उतारा, यही कह रहे थे ना। अब मुझे बताएं जो आप बात कर रहे थे, ताकि हम उसको फिर अपने नाज़रीन को हमारे समझ सकें। और हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि हालिया दिनों में मैंने जैसे तज्ज़िया किया कि ये 16 साल की जो हुकूमतें थी, इन्होंने क्या किया। माजी में ये अयूब खान के दौर से 1965 में पहली मरतबा IMF से जो है वो कर्जा लिया गया, उससे पहले भी होता रहा है, लेकिन आप 1965 से अगर आप लगाना शुरू करें तो अयूब खान के दौर में जो कर्ज़े लिए गए, उसका कर्ज़े का हमें स्पेंडिंग नज़र भी आता है। अयूब खान के ज़माने में कहा जाता है फिर भी इंडस्ट्री भी लगी, डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन ये जब से सियासी हुकूमतें आईं, यानी ज़ियाउल हक का दौर भी गुजर गया, फिर जो 1988 से जो हुकूमतें आईं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, इसमें जो है कर्ज़ों को बेदरीग इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है, मेरा मकसद कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए कि जो सियासी तौर पे फ़ायदा तो हासिल हो, चाहे मुल्क को हासिल हो या ना हो। उसकी एक बेहतरीन मिसाल लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है, इसी तरह दानिश स्कूल हैं, यानी कहा गया कि जी एयर कंडीशन स्कूलों में लगाएंगे। जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पे तालीम हासिल न करे, वहाँ अगर आप एक एयर कंडीशन वाला स्कूल बना देंगे तो उसका क्या फ़ायदा है सिवाय इसके कि नुमाइश के। हालिया दिनों में हमें
वजीर आला या जो पंजाब आपको लगा था कि लैपटॉप बांटना, जबर लैपटॉप बांटना, या पीली टैक्सी जो शुरू की ये थी। सबसे अच्छी मिसाल आपने हालिया दिनों की दी है। देखिए, मैं हमेशा इस पे तनकीद करता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि हम लैपटॉप बांट रहे हैं तो सरकारी खजाने से पैसे लेके आप बांट रहे हैं, तो उसकी फिर 10 अरब लिमिट क्यों है? 100 अरब ही कर दो भाई, 200 अरब कर दो, ताकि और आपके डंके बजें। मतलब मुल्क के खजाने को इस तरह खर्च करना और इससे मसला हल नहीं होता। नहीं, आपका ख्याल ये है कि ये आप ऊपर 4 लेवल ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप बेसिक तालीम तो दें। देखिए ना, अब ये फोन आजकल हर एक के पास है, अगर जिसको ईमेल करनी है, जिसको अपनी चीजें करनी है, वो फोन से भी हो सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। आपने ये लेवल एक अलग लेवल है कि आपने आप बेसिक तालीम तो दें, आप बेसिक बसेस तो दें, आप बेसिक स्कूल तो दें, आप बेसिक सवारियां तो दें। आपने पहले याद है आपको पीली टैक्सी शुरू की, इतने डिफॉल्टर आ गए उसमें, क्या कुछ नहीं हुआ। आप कभी भी लोगों को पैसे दे के मुल्क की मईशत को दुरुस्त नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कौमी खजाने से आपके हम सोलर बांटने लगेंगे। ये सोलर का मसला नहीं है। सोलर से इतने बड़े मुल्क का मसला इस तरह नहीं हो कि आप बांटे सोलर खरीदेंगे। फिर वही हुआ कि अब अगर ये बात है तो सारे जहां में ये मशहूर है कि सलमान शहबाज साहब ने सोलर इंपोर्ट किए हुए हैं, वो हुकूमत को दे रहे हैं, वो आगे बांट रहे हैं। तो मतलब सारे प्रोडक्ट इसी तरह के आईपीपी इसकी बदतरीन मिसाल है कि ये समझ नहीं आता कि कौन लोग थे, वो कौन से बजरज महर थे जिन्होंने ये आईपीपीस के जो है मुआहदे किए हुए थे, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस अब आम पाकिस्तानी को भी पता चला है। आज आपके प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं, आप ये बात नोट कर लें कि ये मदर ऑफ ऑल करप्शन साबित होगा जब ये आईपीपीस के मामलात सामने आएंगे। इसमें अरबों खरबों का मामला है, इससे कम का मामला है। आप देखिए कि ये तो इमरान साहब को आप दुआएं दें कि उन्होंने 2021 में बड़ा प्रेशर डाला आईपीपीस को बुला के, और हुकूमतें अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए ये करते हैं। इन्होंने प्रेशर डाला तो मुआहदे में तय था कि जी डॉलर्स में पेमेंट होगी, जबकि ये सबसे खतरनाक क्लॉज थी। हमें पता था कि हमारे यहाँ डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ता है। तो इमरान साहब ने उस वक्त मजबूर करके 148 रुपए पे डॉलर फिक्स करवाया कि ये फिक्स रहेगा, अब आपको 148 पे पैसे मिलेंगे। आज जो हम अरबों रुपए दे रहे हैं वो 148 के हिसाब से दे रहे हैं। आप सोचें अगर वो फिक्स ना होता तो आज हम 280 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। एक और बात है कि आपने भी कहा कि ये कर्जे जो लिए जाते हैं ये लगते कहाँ यूब खान के दौर में नजर आते थे कि कहीं लग रहे हैं। अगर आपने ये मजीद जो अदवार जो पिछले गुजरे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ये कर्जे लगे हैं जो कुछ पनपते हुए तो दिखे? ये कर्जे आते हैं तो क्या दूसरे कर्जों के मद में उतर जाते हैं कि हम कहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा होता कि अगर मैंने आपसे 10 रुपए लिए तो मैं कहीं 10 रुपए लगाऊं ताकि उससे मुझे 4 रुपए जनरेट हो सके, या मुझे 10 रुपए लगा रही हूँ तो मुझे 12 रुपए जनरेट हो सके ताकि मैंने वो कर्जा की किस्त निकालूं और फिर 2 रुपए जो है वो अपने किसी प्रोजेक्ट में लगाऊं। कहाँ दिख रहा है वो? इसकी आपको बहुत सादगी से बता देता हूँ। इस मुल्क के अवाम को चाहती है ना आपके, इनको पता चले, ये खुद फैसला कर लेंगे। 1990 में नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने। आज हम 2024 में बैठे हैं, 34 years have gone, 34 साल हो गए। 34 साल के बाद भी वो शख्स जब इलेक्शन कैंपेन में आता है तो कहता है जी हमने लोड शेडिंग जो है ना वो दूर की। आप बताइए, इससे अंदाजा होता है कि वो कर्जे कहाँ लगाए गए थे। उसके अलावा कौन सा 2 प्रोजेक्ट हैं 34 साल में वो गुफ्तगू करते हैं कि मैंने जो है वो मोटरवे बनाया है और मैंने जो लोड शेडिंग ख़त्म की। आप बताएं, कभी आपने खुद कभी मियां नवाज शरीफ से कोई तीसरी बात सुनी है इस मुल्क में? इस मुल्क में क्या हाल? मेरे पास तो चीजें इतनी सारी हैं बात करने के लिए, और हुकूमतों के अगर अदवार के हवाले से बात करूं, जहां जहां डिफॉल्ट किया और जहां जहां जिन मसाइल में आए, अगर उस पर बात की जाए ना तो मेरे ख्याल में ये 1 घंटा बिल्कुल भी नामुनासिब और बहुत इंतहाई काम है, क्योंकि मसाइल का अंबार इतना ज्यादा है, कर्जों का बोझ इतना ज्यादा है, किस किस हुकूमत की स्क्रूटनी करें, किस किस की बात करें, कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स की बात करें और उनकी नाकामी की बात करें। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपके साथ हूं मैं उस्मा एजाज खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, अब मुझे ये बताइए कि हम जब लेटेस्ट कर्जे लेते हैं तो क्या कोई ऐसी कमेटी होती है जो ऊपर बैठी होती है और जो चेक एंड बैलेंस रखती है कि ये कर्जे
کہاں پہ جا رہے ہیں, یہ کہاں پہ ان کو لگایا جا رہا ہے, اور جب حکومت جاتی ہے تو کیا ان سے ثواب دید ہوتی ہے کہ جو آپ نے قرضے لیے تھے, یا جب اس کو پے پیک کرنا پڑتا ہے تو یہ لگے کہاں ہے, اس کا آؤٹ پٹ اور یہ آؤٹ کم نظر کیوں نہیں آتا؟ آؤٹ پٹ تو دکھ رہا ہوتا ہے کہ جی لے لیے, لیکن آؤٹ کم جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے بظاہر تو ہمارے یہاں کمیٹیاں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں سب سے بڑی قومی اسمبلی کی جو ہے وہ ایک جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, اور ایک ہماری جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کہلاتی ہے, جس کا چیئرمین جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے, تو بنایا جاتا ہے. لیکن وہ ساری چونکہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی سب ایک ہی ہیں, سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. یہی پوزیشن قائمہ کمیٹیوں کی ہے کہ اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں جو ہے کبھی بھی آڈٹ ہوتا نہیں ہے, نہ کبھی کسی کو الزام دیا جاتا ہے, نہ کبھی کسی سے کوشچن کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرضے جس کا جہاں دل چاہا اپنی ضرورت کے تحت جو ہے وہ استعمال کر لیے, اور ایسے پروجیکٹ نہیں لگائے جس میں واقعی پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو سکے. تو نعیم صاحب, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے. کسی کو امانت دار اور امین ہونا, صادق ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ملک کی, آپ کو ملک کا پیسہ کہیں سے مل رہا ہے, آپ کو ملک کو چلانے کے لیے, کیا واقعی ہم لوگ اتنے زیادہ خستہ حال ہو چکے ہیں, اور ہمارا جو سیاسی انفراسٹرکچر ہے اتنا تباہ ہو چکا ہے, معاشی انفراسٹرکچر اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ ہم بغیر قرضے کے چل ہی نہیں سکتے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں چل سکتے. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ FBR کے ذریعے اور جو نان ٹیکس ریونیو وہ جمع کر کے ہمارا کل جو ہے وہ 18 ارب کچھ بنتا ہے, اور اسپینڈنگ ہماری 26 ارب کی ہے. ابھی بھی ہم 8000 ارب روپے کے بجٹ خسارے میں ہیں. اچھا, اگر جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, جو ٹیکسز کی مد میں نئی نئی چیزیں, آپ کو لگتا ہے جیسے ایک عام آدمی ہے, نوکری پیشہ آدمی ہے, اس کی تو تنخواہ سے کٹ جاتا ہے ٹیکس, جی, اب اس کے سلیب وائز کٹتا رہتا ہے. جی, چھوٹا تاجر, بڑا تاجر, یہ دو الگ الگ ہیں جو کہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے. پھر انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ جو جتنا بڑا ہے اس کے اوپر پرسنٹیج کا حساب ہونا چاہیے؟ نہیں, اسی حساب سے ہوتا ہے, اسی حساب سے ہوتا ہے. جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے اسی حساب سے ٹیکس کا سلیب ہوتا ہے. جس کی زیادہ کمائی ہے وہ زیادہ ٹیکس دے گا. ایک چھوٹا تاجر ہے وہ اپنا ٹیکس بچا رہا ہے, یا ایک ٹھیلے والا ہے جو بیچارہ غریب ہے, لیکن مجھے بتائیے اس ٹیکس کی مد میں ہمیں مل کیا رہا ہے؟ مجھے یہ بھی تو بتائیے نا, کہ اگر وہ جو ٹیکس دینے والا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اگر ہم ہمارے جیسے ہمارا نوکری پیشہ کا کٹ رہا ہے, ہمیں رستے کیا, ہمیں روڈیں ٹوٹی ہوئی مل رہی ہیں, ہمیں یہ مسائل مل رہے ہیں, ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا, ہمارے یہ مسائل, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیے اس کا اس طرح سے ہے کہ تقریباً دنیا بھر میں یہ روایت ہے کہ جو آپ کا GDP ہے, جو ٹوٹل آپ کا گراس انکم ہے, اس کا تقریباً 16 سے 20% ٹیکس ٹو GDP ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقریباً 8% ہے. اچھا, وہ کون سا طبقہ جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ ہاں, وہ طبقہ وہی ہے جو جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر کیوں نہیں لگاتے, ان کے اوپر کیوں نہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس پہ رکھتے؟ وہ اس لیے نہیں رکھتے کہ سب سے پہلے ٹیکس لگنا چاہیے ایگریکلچر پہ. ٹھیک ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایگریکلچر کا جو ٹیکس ہے وہ صوبے لیں گے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا کہ یہ جو ریونیو آئے گا یہ صوبوں کے صوبہ. لیکن آپ یہ دیکھیں نیچے سے اوپر تک, یعنی صوبوں اور مرکزی حکومت میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں جن کا ایگریکلچر سائڈ سے تعلق ہے, وہ ایگریکلچر کی انکم پر ٹیکس لگنے ہی نہیں دیتے, کوئی ٹیکس وصول ہی نہیں ہوتا. اربوں روپے کی آمدنی ہے ایگریکلچر سائٹ پہ, اور دکھائی بھی جاتی ہے تاکہ ٹیکس ہی نہ دینا پڑے. تو سب سے پہلی بات تو جو آپ نے پوچھا کہ کون سا طبقہ ہے, تو یہ وہ طبقہ ہے جو ایگریکلچر سائٹ پہ ہے اور جو اقتدار میں ہے, جو پاور میں ہے, اور وہ ٹیکس لینے کی اجازت آپ کو دیتے ہی نہیں. پھر آپ دوسری سائٹ پہ آ جائیں, شوگر مالکان ہیں, ان کا پورا ایک مافیا بنا ہوا ہے, ایک سینڈیکیٹ بنا ہوا ہے, سیمنٹ مافیا ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں ٹیکس جو ہے جتنا ان کا بنتا ہے یہ اتنا دیتے ہی نہیں ہیں. اور خاص طور سے مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو دکاندار طبقہ ہے وہ ان کا ووٹر ہے. اچھا, مفتہ اسماعیل نے اگر آپ کو یاد ہو ایک تجویز دی تھی کہ چھوٹے دکانداروں سے, جو بالکل جائز بات تھی, کہ 3000 روپے جو ہے وہ آپ ٹیکس لے لیں, تو 30 لاکھ دکاندار تھے, آپ کو بہت بڑا ریونیو مل سکتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ مفتہ بھائی اس کو ہٹا دیں.
تو آج تک وہ ٹیکس نہیں لگا. ابھی یہ ریسنٹلی میرے خیال میں کوئی ہارڈلی 10-15 دن پہلے یہ بات پھر نکلی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چھوٹے تاجر سے ٹیکس لیا جائے گا اور وہ شروع بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں, امپلیمنٹ بھی ہو. اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ FBI نے اتنی مہم چلائی, سب کچھ ہوا. اس میں آخری جو خبر مجھے تھی وہ 23,000 افراد نے اس میں رجسٹریشن کرایا تھا. 23,000 40 لاکھ لوگوں میں سے. گورنمنٹ اس کے اوپر تھوڑی سختی سے ایکشن لے تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چھوٹا تاجر بھی تو کما رہا ہے, بالکل کما رہا ہے, ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے. پان منڈی کا اگر آپ حال دیکھیں جا کے تو یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کس کس کو جہاں پہ رعایت نہیں دینی نا نعیم قریشی صاحب, وہاں نہیں دینی, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو, چاہے جب ہم عام طبقہ ہے, جب ہم نوکری پیشہ لوگوں کے سب پہ ٹیکس کٹ رہے ہیں تو پھر باقی کے کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ پھر کوئی اور نشست ہوگی تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے. بہت بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب, آپ یہاں پہ موجود تھے. بڑی آسانی کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو سمجھا سکوں کہ بیسیکلی یہ گورکھ دھندا ہے کیا, اور میں خود بھی کسی حد تک سمجھ سکی ہوں. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.